ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ जुर्माना भी किया जा सकता है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने ते भी सजा होगी। सो हरियाणा के धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून लिया गया। सरकार के वालों राजपाल के वालों कानून नूं मंजूरी दे दी गई है तो हुण कानून का रूप धारण कर चुका है, एक्ट बन चुका है। हरियाणा के विआह के लिए धर्म परिवर्तन हुण गैर कानूनी होगा। विआह के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत हुण नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया भी देखते हो गए, आज यहाँ से मत्था छेद दिया और एकदम ऐसे करा, डरा दिया, इसका भूत निकालने लग रहे, इसका ये करने लग रहे, इसका वो करने लग रहे, अपना ही कुछ लोगों को वो कर लेते हैं और इस तरीके से बहका के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी निष्ठा बदलता है तो वो आए और डीसी ऑफिस में कहे कि मैं तो बदलना चाहता हूँ, मेरा जो विश्वास है वो यहाँ से बदल रहा है, मेरा विश्वास दूसरी साइड में, ठीक है, वो करे। हमारे यहाँ तो कभी रोक रही भी नहीं इस प्रकार की, कभी भी इस देश में इस प्रकार की कोई रोक नहीं थी। जिसका जो जी चाहे, हमने तो उसको भी मान्यता दी जो परमात्मा को नहीं मानता। चारों ने कहा कि परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, हमने तो उसको भी ऋषि मान लिया, उसको भी दर्शन में शामिल कर लिया। जो 6 दर्शन है उनमें उसको भी शामिल है, उसका दर्शन भी है। तो हमारे यहाँ छूट है किसी प्रकार की भी। हमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर दूसरा मत मानता है, विचार मानता है तो उसके खिलाफ में कोई सजा है हमारे यहाँ कभी नहीं दी गई। लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से गुमराह करके लोगों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, उनको धोखे में रख के बदलने का या लालच दे के करने का, तो निश्चित तौर से अपराध है, गलत है। इसलिए सरकार ने कानून बनाया। रुक करते अगली बड़ी खबर दा। साबका IAS KBS सिद्धू तो अज फिर पुछगिछ की जा रही है। मोहाली दे विच विजिलेंस दफ्तर दे विच सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कथित सिंचाई घोटाले नूं लैके दरअसल सवाल जवाब हो रहे हैं। कल भी विजिलेंस दे वल्लों लंबी पुछगिछ की गई सी। अकाली भाजपा सरकार के दौरान कथित सिंचाई का एक घोटाला है जिस नूं लैके यह पुछगिछ की जा रही है। 2 साबका मंत्री भी जांच के घेरे विच ने। सो लगातार साबका IAS KBS सिद्धू तो सवाल जवाब किए जा रहे हैं। विजिलेंस के वल्लों मोहाली दे विच विजिलेंस दफ्तर दे विच पुछगिछ की जा रही है। लगातार कथित सिंचाई घोटाले नूं लैके लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं साबका IAS KBS सिद्धू नूं। कल की गल की जाए तो कल भी लगातार विजिलेंस के वल्लों लंबा समा पुछगिछ की गई KBS सिद्धू तो अज भी लगातार सवाल जवाब किए जा रहे। दरअसल अकाली भाजपा सरकार के दौरान कथित सिंचाई घोटाले के जिहड़े इल्जाम लगे ने, इस मामले के विच जांच की जा रही है। 2 साबका मंत्री भी जांच के घेरे दे विच, जिन्हां दे विच जनमेजा सिंह सेखों का नाम है जिहड़े कि साबका मंत्री ने। इस तो इलावा चरणजीत सिंह ढिल्लों जिहड़े कि साबका मंत्री ने, अकाली भाजपा सरकार वेले जिहड़े कि कैबिनेट मंत्री सन। 2 साबका मंत्री भी जांच के घेरे दे विच ने। उत्थे साबका IAS KBS सिद्धू तो लगातार पुछगिछ की जा रही है। उत्थे साबका मुख सकत्तर सर्वेश कौशल ये भी रडार ते ने, ये भी जांच के घेरे विच ने। सो लगातार सिंचाई घोटाले नूं लैके विजिलेंस के वल्लों जांच नूं अगे वधाया जा रहा है। वख-वख साबका मंत्रियों तो साबका IAS अफसरां तो पुछगिछ की जा रही है। साबका IAS KBS सिद्धू तो भी लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कल भी लंबा समा जिहड़े सवाल जवाब किए गए। इस खबर से ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हुए हैं। पंकज, लगातार साबका IAS KBS सिद्धू तो पुछगिछ की जा रही है सिंचाई घोटाले नूं लैके। हुण तक की गल की जाए तो की कुछ सामने आया है? कोई वड्डा खुलासा भी हो सकता है तो पूरा मामला भी समझना चाहांगे। देखो, अकाली दल की सरकार दे वेले सिंचाई घोटाले का जिक्र हो रहा है। कथित तौर से सिंचाई घोटाला कई हजार करोड़ का एक कथित सिंचाई घोटाला जिहड़ा वो कहा जा रहा है और इस बाबत 2 साबका मंत्री जिहड़े ने उन्हां दे जनमेजा सिंह सेखों ते चरणजीत सिंह ढिल्लों, उन्हां दा नाम आ रहा है। विजिलेंस इसकी जांच कर रही है और 3 साबका IAS ऑफिसर जिसके सर्वेश कौशल, राम सिंह पन्नू ते KBS सिद्धू तो अज दूसरी बार पुछगिछ हो रही है। कल तकरीबन 7 घंटे पुछगिछ हुई है और उस तो बाद हुण जिहड़ा वै इस बाबत दोबारा अज जिहड़ा एक बार फिर तो पिछले 3 घंटे तो पुछगिछ KBS सिद्धू होरां तो हो रही है और ये पूछा जा रहा है कि ठेकेदार नूं क्यों टेंडर दिते गए, किन्ने पैसे ठेकेदार वालों सी, इस तो इलावा टेंडर होर किस किस दे आए थे। ये सारियां चीज़ां नूं लैके कई सारे सवाल ने क्योंकि इस तो पहला कान सिंह पन्नू होरां तो पुछगिछ हो चुकी है। कान सिंह पन्नू के नाल जिहड़े चरणजीत सिंह ढिल्लों ने उन्होंने तो पुछगिछ जी है वो हो चुकी है। तो
ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। हाँ ठीक है पंकज, पूरी जानकारी ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ IAS KBS ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਰੇਡ ਦੀ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ IT ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੜ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ IT ਦੀ ਰੇਡ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਚੱਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਡਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ IT ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ IT ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੜ ਬਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆ ਉਹ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ 4 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਵਾ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ PA ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਠਿਕਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ IT ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। IT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 104 ਦਾ ਤਾਜ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। IT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਰੇਡ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 69 ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 104 ਸੈਕਟਰ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਲਾਜ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ IT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।